this man? Dragon, but actually this is a horse. Yeah, but it looks like dragon. Actually, Gyeongju City made it so bigger because that is not real size. This is drawing for the back of the horse, like for horse setter. People were using this drawing for the like horse setter to prevent dirt from the land. When they ride a horse, when they use they were using this like 천마도. Please remember the name of the actually there's no test radar, but just like you should know just only one name. Yeah, 천마도 is the name of this drawing. 천마도. Yeah, not tomato. 천마도 is the name of this drawing. Yeah. So 천마도 is like so important symbol of like of Silla dynasty. Yeah. So do you remember where we are now? It's okay. I should get used to this like situation. Okay, so we are in Daereungwon complex, and as you can see, they are real tombs. Yeah, but they were all the like tombs here started to be built from like Silla dynasty. So I mean, there's no dead body or there's no relics inside. Yeah, actually this Daereungwon complex here, there are so many small hills, big hills in Daereungwon complex. And actually there are three main Asian tombs in here. Only three. Yeah. So the first main tomb is behind me. As you can see, this is the largest tomb in here. So the number 3. So the number 3, the name is Hwangnam-daecheong. So we are facing Hwangnam-daecheong here. And the second main tomb is on the right side of you. Over there, yeah. So number 2, Cheonmacheong here, Cheonmacheong. Actually, that is so special tomb here. I will tell you. And the last main tomb, actually, even though we cannot see it from here, but that's pretty large tomb. Number 1 here. Number 1. So King Michureung. So King Michu is like, he was the king in Silla dynasty, the 13th king in Silla dynasty, and he has the greatest achievement of fortifying army power at that time. Yeah, so I mean he was like amazing battle warrior in Silla dynasty. Could you see that street over there? That is right Hwangridan Street. So that is like Hwangridan Street. So if you go there, then that is the start of the street. So if you turn left, oh, there are so many stores in every corner, every other aisle. Wow, so many stores. И така включваме за влога. Това е в момента около нас. Да, ние не сме на Слънчев бряг, ние сме в Южна Корея. Просто вайба е същия. Магазини, коли, живот, хора. Много е странно. Ай там в далечината си едно че морето. Ще едем от всичко. Така, в магазин за вино сме. Yeah, do some like sticker. I love the white one so much. Взехме си едно стикерче. Бил тренд в Корея с стикерче. Колко струва алкохола? This is like, actually there are 2 items, only 2 items. The bigger one is like new one to celebrate 2024. Like similar to soju, but not as bitter as soju. I mean super sweet. Actually, soju 16.9%. This is 15%. И така, на гробниците сме. Вървим към гробница номер 3. Ето я. Казаха, че е единствената с достъп. Ще влезем да я разгледаме. Ето ни билета за гробницата. Тук си правят фотосесия за гробницата. Не знам дали е много удачно. Взимаме си една информативна картичка. English. Я да видим къде има запечат. Ето стамп, ето го. Къде е че? Еми да знам, виж ги да е, отворя го. Казахме, че сме на номер 3. И то не би пише. Томба! Уи, с кончето! Ай!
Thank you. You can take a picture inside. Oh, thank you. Правилно. Айде да гледам. Как се върви? Надясно. Има някакви реликви вътре. Това му е гробницата. Където са многото вещи, обаче не и останали. Герба на... Това е пак кончето. Виж, това се слагал на кончето отзад. Виж къде, даже там се написано. Коля, много накити има от този кон. Големи накити, голямо нещо. Това са били звънчета. То красиво. Ето и на седлото. Такива коне. Златни чепици. Това корона ли трябва да? Май меч. Ще му меч. С златни чубовки. Как са го разкопали? Как са разкопали гробниците? Как са ги намерили нещата? За първи път бяхме на такава гробница. Thank you. Изпратихме хората. Ето кончета навсякъде. И отиваме на някоя друга гробница. Само да ви покажа цветята. Много са интересни. Не ги помирише. Много са интересни. Все едно, че някой ги е забучил с аксиите. Все още сме на гробниците. Едната е обрасла от бамбук. Много е. Но има як бамбук. Кеф има. И всички тук с туалети. Много странно на гробница с туалети да се снимаш, но те се разбират. Да, отиваме към номер 1 гробницата, която се е вложила Инстаграм мястото. Да видим дали е достойно за наш Инстаграм. Хайде, влизаме. Пред гробницата сме. Това е гробница. Излизаме от гробницата. За момиченца се снимат. Интересни туалети. И това беше от гробницата зад мен. Гробница, аз не знам какво да кажа. Пак планинки. Ето сега ще ядем тези 10 цента. Който да значи. Да си поръчаме такова нещо. Той е като кашкавал май. Ето. 3-5. One. Дига си се помогна. Слага тестото, слага нещо по средата и го връща. И това е. Ръси кашкавал. Ето виж, слага кашкавал. И тук всичко пей. Всяка една машина пей. Ето, ще ядем. Я го разтигни. Кашкавал, разтяга ли се? Ще се наръгаш на клечка. Тук всичко е седа на хляб. Разтягай. Прекалено разтегна.
сме на гробниците, шматкам се по улицата. Чакам да стане време за автобуса. The last spot, and if you have some dresses in your seat, please take them out because there's dress shipping outside. Okay. So our actually less than 6 minutes we'll be taking from here to get there. Yeah. Продължавам с тия надгробни томбове, какво са ходят там, гробници. За навсякъде в този район. Сега до 2-3 минути казаха, че отиваме до този дворец, където са огрявал с светлини. На автобусната спирка до работа има точно снимка на него. Реклама за Южна Корея. Сега отиваме да го видим на живо. Хайде, кадрата. So team, we are here at last destination. Okay, so we are here at Unggung Palace and Warji Pond. During that excavation period in 1970s, it was confirmed that it was a pond that was built during unified Silla dynasty by King Bumbu in Silla dynasty. Actually, there's only one way here. If you follow the road, there's only one way, so that means you will never get lost. Yeah. So if you follow the road, this road will be taking you to like amazing scenery. Actually, this area was mainly used for banquet hall, like for place for VIPs where king and guests drink and play. So this was like club in Silla dynasty club, like yeah. So they were enjoying a lot of like games, like the record music, just like the club in Silla dynasty. 네, 어서오세요. Нас ни казаха заповядайте, а не здравейте. Кой като нас? Ние сме ви. Старахме да кажем една. Защото се усмихнахме. Но я погледнахме в очите. Ето, отиваме. Казаха най-края и се виждало най-добре. Така, сега гледаме макета. Как е било едно време, но в момента всичко е разрушено. Са останали само 3 сгради. 3 сгради са останали. Ето го макета. И заре захванахме малко. Най-накрая сме за светления дворец. То не е дворец, ама... Дворец май било. Нищо да ето, гледайте си. Отзаде едното, това е другото. Отиваме с гледка да гледаме. Сега ще шматкаме из горичката и отиваме към автобусчето да си ходим. И с това ще приключи еднодневната ни екскурзийка до
градчето, където са всички тези забележителности. Които не мога да го произнеса. Ще го напишат долу в описанието. YouTube, че е такова. Това е, ето ги, трите сгради. И отивам да си взема сувенирче, че много закъснях. Хайде, може да включа някой друг кадър от автобуса. И оставате малко с кадри от момента. И така, екскурзията ни свърши, слязахме от автобуса и е време за вечеря. В Хеонде сме, нещо да хапнем. Ето, даже имат реклама на мръвки. В момента вечеряме в нещо ресторанче. Това е рамен с риба. Така, обясня тук как се работи, но ние ще гледаме от хората, защото тук къпте, направо разбрахме. Основното ни е рамен с морски деликатеси вътре, който пак е пикантен, ето. Да потупам ли? Тук малко скаритки, които са мега големи скаритки. Ето, огромно е това нещо. Гледай. Ще го мъчим. Много вятър. Колко е часа? 11.